Assalamu alaikum. Welcome to Rajshahi Divisional Online School. I am Muktarani, Assistant Teacher English, Shantahar BP High School, Adamdihi, Bogura. And today I am going to discuss about English second paper for class 9 and 10. So, are you ready? Yes, I think you are ready. Let's go. So, dear learners, what can you see in this picture? Or what's the picture about? Yes, the picture is about the historical speech of 7 March 1971. Isn't it? Yes. And next one is, why is it memorable to us? Yes, the day or the event is memorable to us because the father of our nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, delivered his historical speech. That is why this day is memorable to us. So, can you guess what will be today's topic? Yes, you are right. Our today's topic is speech or narration. So, are you ready? Let's go or let's start our today's topic. Our today's topic is narration or speech. So, before starting our lesson, we must know the learning outcomes of today's lesson. Okay? So, let's see about our today's learning outcomes. We have started this lesson. We will be able to define the definition of direct and indirect speech. অর্থাৎ আমরা এটার সংজ্ঞাটা দিতে পারবো ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট স্পিচে। দেন নো দ্য রুলস অফ ন্যারেশন, আমরা ন্যারেশনের রুলস সম্পর্কে জানতে পারবো। ট্রান্সফর্ম দ্য টেন্স ফর্ম ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট, টেন্সের কিছু ফর্ম আছে, ডাইরেক্ট থেকে কিভাবে ইনডাইরেক্টে নিয়ে যাব এটা সম্পর্কে জানতে পারবো। চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস ফ্রম ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট, কিছু শব্দ আছে যেটাকে ডাইরেক্ট থাকলে কিভাবে ইনডাইরেক্টে নিয়ে যাব সেটা সম্পর্কে জানতে পারবো। এবং অ্যাট লাস্ট ট্রান্সফর্ম অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ফ্রম ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট। এবং মেইনলি আজকে আমরা শিখব অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে ডাইরেক্ট থেকে আমরা ইনডাইরেক্টে রূপান্তর করব। এবং তোমরা জানো যে তোমাদেরকে ইউ মাস্ট ফেস এ প্যাসেজ ন্যারেশন in your exam, but without knowing the sentence you will not able to solve the passage narration. Okay, that is why today I am going to discuss about assertive sentence. Yes, are you ready? So let's go. This is narration. Narration ke amra, there are two kinds of narration. The first one is direct and the second one is indirect. So, what is narration? And the classification of narration is direct and indirect. We must transform the direct speech to indirect. So let's write an example. Rana said
to me. I am ill. In this sentence, Rana, this is speaker. Speaker or subject. Say to, this is reporting verb. Reporting verb. Me, this is listener or object. And this is direct speech. Direct speech. এখানে আমরা একটা ডাইরেক্ট স্পিচ দেখতে পাচ্ছি, যেখানে প্রথমে যে সাবজেক্টটা থাকবে এটাকে বলবো আমরা স্পিকার, এরপরে যে ভার্বটা থাকবে এটাকে বলবো আমরা রিপোর্টিং ভার্ব, এবং রিপোর্টিং ভার্বের পরে যে অবজেক্টটা থাকবে এটাকে আমরা লিসেনারও বলতে পারি, অবজেক্টও বলতে পারি। এবং এর পরে ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটাই আমাদের রিপোর্টিং ডাইরেক্ট স্পিচ। আমাদেরকে এই অংশটাকেই কি করতে হবে? ইনডাইরেক্ট করতে হবে। তাহলে চলো দেখে নিই কিভাবে ইনডাইরেক্ট করছি। রানা told me that, এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে, ডাইরেক্ট স্পিচে সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন হয় তাহলে সাবজেক্ট, if the subject is in first person, it follows the speaker. It follows the speaker. Then it transforms into he. He. Okay. Then এখন এটা দেখো কোন টেন্সে আছে? This is present indefinite. Present indefinite will transform into past indefinite. Past indefinite অর্থাৎ am এর past ফর্মটা আমাদের জানা আছে was. He was ill. Okay. Now this is speaker or subject told. This is reporting verb. This is listener or object. This is linker. And this is reported speech. Reported or indirect speech. So, what is the difference between direct and indirect? এখানে দেখতে পাচ্ছ যখন আমাদের ডাইরেক্টে ছিল এখানে আমরা কোটেশনের মধ্যে একটা সেন্টেন্স ছিল, এটাকে আমরা বললাম ডাইরেক্ট স্পিচ, এবং যখন এটাকে ইনডাইরেক্ট করলাম তখন স্পিকারটা আমাদের কি থাকলো? কনস্ট্যান্ট থাকলো, আমাদের রিপোর্টিং ভার্বটা কনস্ট্যান্ট থাকলো এবং লিসেনারটা কনস্ট্যান্ট থাকলো। আমরা জানি যখন দুটা সেন্টেন্সের মাঝে একটা সেতু বন্ধন তৈরি করতে যায় আমাদের কি দরকার হয়? একটা লিঙ্কার দরকার হয়। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য লিঙ্কার? Is that is the linker of assertive sentence. That is the linker. That হচ্ছে assertive sentence এর লিঙ্কার হচ্ছে আমাদের that. ওকে, এরপরে আমরা লিঙ্কারটা দেওয়ার ফলে আমাদের যে কমাগুলো ছিল ইনভার্টেড কমা এবং এই কমাগুলো আমাদের উঠে গেছে। এরপরে আমরা চলে গেলাম সরাসরি কোথায়? আমাদের সাবজেক্টে। ডাইরেক্ট স্পিচের সাবজেক্ট। ডাইরেক্ট স্পিচের সাবজেক্ট দেখলাম আমার কোন পারসন? ফার্স্ট পারসন। According to the rules of narration, if the subject is in first person, then it will follow the speaker. যদি
সাবজেক্টটা যদি ফার্স্ট পার্সনে থাকে এটা কি করবে, ফলো করবে স্পিকারকে, এবং সে কি করলো, রানাকে ফলো করে এখানে কি হয়ে গেল, হি হয়ে গেল। এরপরে দেখলাম দিস ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুলস অফ ন্যারেশন। ইফ দ্য ডাইরেক্ট স্পিচ ইজ ইন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দেন ইট becomes or it will be changed into past indefinite. So what is the past form of am? Yes, the past form is was, and this is constant. So this is the indirect form and this is the direct form. Okay, if have you any question or have you any query, please you comment. By your comment you can ask me. Okay, so next now now I am going to another rule of narration. Here you can see the rule. Direct speech reporting verb present tense অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্স হলে রিপোর্টেড স্পিচের ভার্বের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না। রিপোর্টেড স্পিচের ভার্বের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না, কেবল পার্সন পরিবর্তন হবে। ওকে, তাহলে আমরা বোর্ডে আমরা দেখে নিলাম যে রিপোর্টিং ভার্বটা কোনটা। রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট অথবা ফিউচারে থাকে তাহলে রিপোর্টিং স্পিচ যেটা আছে ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে স্পিচটা আছে সেখানকার টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না। তাছাড়া অন্যান্য পরিবর্তনগুলো আমরা করতে পারবো, হবে। ফর এক্সাম্পল এখানে আছে, চলো আমরা এক্সাম্পল গুলো দেখে নিই। আকাশ says, আকাশ আকাশ says I am ill. I am ill. Okay. Here Akash is speaker. Good. Speaker is constant. Yes. Says. Yes. Then we must write yes. That. Good. That. Then this is the term of our to follow the subject. Yes, this is the first person and it follows the speaker, isn't it? So Akash, what is the pronoun of Akash? Yes, he. Good. And according to this rule, if the reporting verb is in present form, যদি রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে এদিকে আমাদের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না, অর্থাৎ যে টেন্স আছে সেই টেন্সে আমাদের রাখতে হবে। এখানে কোন টেন্স আছে আমাদের, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, তাহলে আমাদেরকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেই রাখতে হবে। কিন্তু হি এর সাথে কি বসবে, এম তো বসবে না, কি বসবে, ইজ। হি ইজ ইল। ওকে, then she has said, I have done my duty. I have done my duty. Yes. Who is the speaker? Yes, she. Good. She has said, then this is the term
of Linka. She has said that. এরপরে কোথায় যাব আমরা? সাবজেক্টের সাবজেক্ট পুনরায় আমরা পেলাম ফার্স্ট পারসন। ইয়েস, ফার্স্ট পারসন will follow the speaker. Yes, the speaker is she. Good. And which tense is it? This is past perfect. Sorry, this is present perfect. Good. This is present perfect. Present perfect tense. এবং আমরা এই নিয়ম অনুযায়ী দেখছি যে এখানে কিসে আছে, আমাদের রিপোর্টিং ভার্বটা আছে প্রেজেন্ট পারফেক্টে, এই জন্য এদিকে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে, আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্টই এখানে হুবহু বসে যাবে। তাহলে শি এর সাথে কি হয়? হ্যাজ হয়, হ্যাভ হয় নাকি হ্যাজ হয়? হ্যাঁ, হ্যাজ। গুড, শি হ্যাজ। আর মূল ভার্বের তো এখানে কি পাস্ট পার্টিসিপল করাই ছিল, তাই না? এরপরে এখানে নতুন একটা বিষয় দেখলাম, কি আছে? মাই। গুড, মাই ইজ দ্য পজিটিভ ফর্ম অফ আই and I is first person. My হচ্ছে I এর পজিটিভ ফর্ম এবং এটা কি ফার্স্ট পারসন। তাহলে ফার্স্ট পারসন কাকে অনুসরণ করবে? পুনরায় গিয়ে স্পিকারকে অনুসরণ করবে। সো she এর পজিটিভ ফর্ম কি? ইয়েস, গুড, হার। হার ডিউটি। ওকে, সো দিস ইজ দ্য চেঞ্জিং ফর্ম। এন্ড নাম্বার 3 যেটা, সেটা তোমাদের জন্য থাকলো, তোমরা কমেন্ট করে জানিয়ে দাও নাম্বার 3 উত্তরটা কি হবে। আমি দেখে নিচ্ছি, ঠিক আছে? পারবে তো নাকি? আচ্ছা, নাও দিস ইজ দ্য টার্ম when we know the changing form of tenses from direct to indirect. আমাদেরকে এটা অবশ্যই জানতে হবে এই ফর্মটা, যে টেন্সের যে পরিবর্তন, ডাইরেক্টে আমাদের যে স্পিচটা থাকবে, রিপোর্টিং স্পিচটা, ডাইরেক্ট স্পিচটা থাকবে, সেটা আমাদের টেন্স অনুযায়ী ইনডাইরেক্টে পরিবর্তন হবে এবং সেই চারটাই এখানে দেয়া আছে। প্লিজ টেক এ স্ক্রিনশট। ওকে, and here you can see if the direct speech is in simple present or present indefinite tense, then it becomes or it transform into simple past or past indefinite. Okay, then present continuous becomes past continuous. Indirect, direct এ যদি এই টেন্স গুলো থাকে, এই টেন্স গুলো পরিবর্তন হয়ে ইনডাইরেক্টে গিয়ে আমাদেরকে যে রিপোর্টেড স্পিচটা আমরা তৈরি করব সেটা এই টেন্সে করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, দেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট ট্রান্সফর্ম ইনটু পাস্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইনটু পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, সিম্পল পাস্ট or past indefinite, yes, this is also past perfect, past continuous, past perfect continuous, then past perfectই থাকবে, এটা কোনো পরিবর্তন হবে না। পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকবে, এটারও কোনো পরিবর্তন হবে না। আরো কিছু মোডালস অক্সিলারি আছে, যে মোডালস অক্সিলারি গুলো আমরা পাবো আমাদের প্যাসেজে বা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সেও আমরা পাবো, সেইগুলোর পরিবর্তনগুলো দেখে নেই আমরা অ্যাট এ গ্ল্যান্স। যদি ফিউচার টেন্স থাকে, ফিউচার টেন্সে কি থাকে আমাদের? শ্যাল, উইল, and they are also modals, isn't it? If in the direct speech, if we get shall, then it transform into should. Will, would, can, could, may, might, no change. Okay, and ought to, should or would and used to, all are এরা সেম থাকবে, এদের কোনো পরিবর্তন হবে না। ইনডাইরেক্ট স্পিচে এদের কোনো পরিবর্তন হবে না। ইউ মাস্ট টেক এ স্ক্রিনশট। ওকে, সো নেক্সট গো টু আওয়ার নেক্সট স্লাইড, and according to our tense, we must
practice some examples. Okay, are you ready? Yes, thank you. So the first one is Niloy said, I do it. Niloy said, I do it. Okay, so this is speaker, isn't it? So Niloy said that. This is the linker. This is first person. Will follow the speaker, isn't it? এটা ফার্স্ট পারসন, এটা কাকে ফলো করবে? স্পিকারকে ফলো করবে। তাহলে কি হবে? নিলয়ের প্রোনাউনটা কি হবে? হি। গুড, থ্যাংক ইউ। দেন ডু, ডু এটা কোন টেন্সে আছে? ইয়েস, ইয়েস, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুলস অফ narration, we know that if the direct speech is in present indefinite form, then it becomes or it transforms into past indefinite. Yes. So he, what is the past form? Did. What is the past form of do? Yes, did it. এই পর্যায়ে আমরা 4 নাম্বারটা প্র্যাকটিস করব একটু। They said, we have been working for 2 hours. We have been working for 2 hours. Okay, so who is the speaker? They said or told লিখতে পারবো আমরা, সমস্যা নাই। এরপরে আসবে আমাদের কি? Yes, linker. Then we will go to our subject. Subject এখানে কোন পারসন? এটা yes, ফার্স্ট পারসন, তবে প্লুরাল নাম্বার। ফার্স্ট পারসন প্লুরাল নাম্বার। ফার্স্ট পারসন হইলে কি হবে? কাকে অনুসরণ করবে? Yes, good. এটা আমাদের স্পিকারকে অনুসরণ করবে। এবং যেহেতু এটা প্লুরাল নাম্বার এবং এটা প্লুরাল, এই জন্য এখানে আমরা লিখে ফেললাম দে। গুড। এখন এটা কোন টেন্স? হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং। হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং। দিস ইজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। ইয়েস, গুড। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ট্রান্সফর্ম ইনটু past perfect continuous, isn't it? Yes, good. So past perfect continuous had been working for 2 hours. Okay, this is the question number 4. Okay, now we will go question number 7. Okay, are you ready? Question number 7. এবং যারা পারবে উত্তরটা কমেন্টে লিখে ফেলো তো তোমাদের উত্তরটা। Question number 7. Neetu said, I have done my homework. I have done my homework. Okay. So, who is the speaker? Neetu.
said or told. Then linker that, yes. Then this is the first person will follow the speaker, yes. And Nitu, what is the pronoun form of Nitu? Yes, she. Good, she. And which tense is it? Have done. That means এটা present perfect. Present perfect পরিবর্তিত হয়ে কি হয়? Past perfect. Good. So past perfect এর auxiliary আমাদের had, আর মূল ভার্ব এখানে কি করা আছে? Past participle তো করাই আছে, তাই না? এরপরে কি আসলো আমাদের? My. My is the possessive form of I, and I is first person, and I কি follow কাকে ফলো করবে? স্পিকারকে, তাই না? So the speaker is Nitu, and this is the possessive form of I. So what is the possessive form of Nitu? Yes, the possessive form of Nitu is her. Her homework. মিলিয়ে নাও তোমাদের উত্তরটা। Okay. Then the next one is number 9. 9 is, she said to me,